पुणी थर समस्त को संध्याकालीन भेटी आमर यही साहित्य ज्योति चर्चार आरंभ करवा से गल्पटी जो गल्प भितर लुचि छुपी रही अशोकंकर शैशव कथा जहाँकि यौवन अवस्था से शैशव कथा हाणी देउछि मन को सही कथा गुड़िक कहीं किए जानी तांकर सही खोजी बसुचंती गृह शिक्षकों को पुणी थरे जो गत वर्णन मु किछि कहितिली से वर्णना को अल्पिक समय मध्य बखाणी दिए। रूपनारायण साहा गल्पर गल्पनायक होउचंती अशोक। से जेतेबेले ख्रीष्टमास छुट्टी रे बनारस जाइतिले सही समय से बनारस पाखरे थिवा गंगा नदी को दर्शन करी एवं से डाल मंडी कथा मने पकाई और एवं छोट बेले जो डंगारे रामनगर बुली जाई आसिकी जो कॉर्पोरेशन को 10 टंका टैक्स देइचंती सही समय सही अकथनीय तांको ऊपर जो चाप पड़ीथिला से चापरू मुक्ति करिथिबा लोक से होउचंती आउ किए निए कहीं नुहे तांकर से मास्टर जी। से जेतेबेले देखिचंती सेही कथा को मने पकाइबा परे परे से मास्टर जी को ठिकाना खोजिबा पई गोटे रिक्शा भड़ा करचंती। सेठू बाहरी की रिक्शा रे चढ़ी बाहरी जाइचंती। जेतेबेले रिक्शा रे से उठिचंती मास्टरंकर ठिकाना उद्देश्य रे सही समय से मास्टर जींकर से कि बोली देखा जाउथिले से कथा को से कहउचंती जे से मास्टर जी होउचंती गौरवर्ण ईश्वर दुर्ग मुह पर उन्नत सुखचंचु नासिका बड़ बड़ दुईटी कान विपर्यस्त होई पड़िछि केरा केरा बाल आखि गुड़ाक सामान्य भीतर को पशि जाइछि दुईटी बुद्धिजीवी आखि। मास्टर जी तांको कथा मने पड़िबारु भाविचंती से मास्टर जींकर बाल्य समय विद्या दान करुथुवा घटना तांकर एक सांग थिला। सांगटी होची मन्नू एवं तांकर बाल्य नाम होची मुन्ना। दुहे मिसी आनंदरे पाठ पढ़िबा पाई मास्टर जी पाखक जाउथिले। दुहे पाठ पढ़ुथिले सत किंतु से शैशव कथा को से मने पकाइछंती एवं कहिछंती मनु दांत देखाई देले मास्टर जी डरी जाउथिले एवं मुन्ना दांत देखाई देउथिले ताकू मास्टर जी बाड़ाउथिले से बेत साहाय्य। जेतेबेले मास्टर जी रागी जाउथिले मुन्ना उपरे मुन्ना जाई पहुंची जाउथिला मास्टर जी को माँ पाखरे। एते वर्ष हेलानी से मास्टर जी होय तो खुशी एवं निश्चिंत थिबे। मते वर्तमान देखिले चिन्ही पारिबे ना नाही मोर भितरे मध्य द्वंद्वता प्रकाश होउछि। वर्तमान मु आउ से मुन्ना नाई मु होउछि अशोक। मोर जामा एवं बेकरे लंबी जाइछि एक टायर। मनु जेतेले दांत देखौतिला सही समय मास्टर जी कहउतिले अशोक अशोक उसका चेन पकड़ते रहे नहले से मो आड़ को आसी कामुड़ी देव। से दुष्टामी करी बसुतिले ललठन रे पानी भरी भरी एवं गरम काच को पानी छिंटी भांगी दउथिले। ताहा तांकु बेसी मजा लागुथिला सही बाल्य समय रे। पाठ पढ़ा शेष हेले माताजी तांको पाई हलवा आंब पिजुली आनी खाइबा को दउथिले। से सुस्वाद्य खाद्य रे खोजी बसिचंती से मास्टर जींकर मार कथा को। से हलवा भितरे लुचि जाई अछि मास्टर जींकर मार सही पुराना घटना सब एवं मन्नू जे कि
ପିଜୁଳି ବା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନ ବଟୁଆରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଖାଇଦେଇ ଶେଷ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଡରଉଥିଲା। ସେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏବଂ ମାତାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମୟ କଟାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସଦର ବଜାର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଛକ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ସଦର ବଜାର ପାଖର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ, ସେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଏକ ପିଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପିଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର କଥା। ସେ ପାଖରେ ଏକ ଅଲଙ୍କାର ଦୋକାନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଅଲଙ୍କାର କିଣି ଆସିଥିବେ ଏ ବାବୁଟି। ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଖୋଜି ବସିଛି ମୋର ସେ ବାଲ୍ୟଗୁରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ। ସେ ଏ ପାଖରେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବନାରସ ଏବଂ ଅତୀତର ବନାରସ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦେଖାଗଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା ସେ ଆଲୋକ ଭିତରେ ମୁଁ ମଜି ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଆଉ ବନାରସ ହେଇକି ରହିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଦର ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଅଶୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଚଟ୍ କରି ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇଯିବି, ମୋତେ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ନେବି, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଏବଂ ମୋର କଥାକୁ ବଖାଣିବି। ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ନାଁଟି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସତେକି ରିକ୍ସାବାଲାଟା ଅଶୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଠିକଣା କହିବ ବୋଲି ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଭିତରେ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ୱାର୍କ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରିକ୍ସାଟି ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଡାକିଛନ୍ତି ରାମ ଶରଣ କାହାଁ गे है आप ସବାରି ଆଏ ହେ। ସେହି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ରାମଶରଣ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ସାବାଲାଟି ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାଲ୍ୟଗୁରୁ ଏବଂ ସେ 5 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସେଇ ଗୁରୁ। ସେଇ ସହାନୁଭୂତି ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଭରି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି ରିକ୍ସାବାଲାଟି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ଅଶୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅଶୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏକ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଧର୍ମଘଟର ପୁରୋଧା ହେଉଛି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦରମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲି ମୋତେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଫେରିଲା ପରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ମୋର ଅତି ଭାବପ୍ରବଣତା ଅତି ଆତ୍ମାର ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଅଲଙ୍କାର, ସେ ଅଲଙ୍କାର ଖଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ଧାର କରି এই ରିକ୍ସା ଖଣ୍ଡିକ କିଣିଛି। ଏହି କଥାକୁ କହୁ କହୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାସୁଛନ୍ତି ଛିଙ୍କ କାଶ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ପିଞ୍ଜରା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଆପକା ଇଏ କ୍ୟା ହୁଆ। ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲୁରୋସି। ସେ ପ୍ଲୁରୋସି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣି ଅଶୋକ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ରୋଗ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ
ଥିବା ଦୁଇ ତିନି ଟିପା ରଖି କିରାସିନି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଦେଖା ହୁଏ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିକ୍ରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ମାତା। ମାଷ୍ଟରଜୀ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକର। ଏହି ହେଉଛି ସେ ମୁନା। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜିତେ ରହ କହିକି ନ ଚିହ୍ନିଲା ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏ ଅଶୋକ ସତରେ ସେ ହାଲୁଆ ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାଲୁଆର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱାଦ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବାସ୍ନା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଘାରି ଦେଉଛି। ସେ ମାତାଜୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ଭରା ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର କରିବା କଥା। ଅଶୋକ ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ସେ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିଯୋଗ କଥା ଅଶୋକକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି।